सत श्री अकाल। मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह चट्ठा ते तुसीं देख रहे हो NB न्यूज़। अज रखड़ी का त्यौहार पूरे देश पूरे धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। भावें करोना महामारी का प्रभाव भी देखने को मिल रहा, पर फिर भी भैन भरा के प्यार ते करोना का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। रखड़ी के त्यौहार ते भैणां अपने भरावां दे लई किवें दुआवां कर रहीआं ने, देखो इस ते साडी खास रिपोर्ट। रखड़ी भैन ते भरा दे प्यार दा सूत्र है। भैन अपने भरा दे रखिया सूत्र बन के उसकी रखिया चाहती है। उत्थे इस बार कोरोना दा प्रभाव इस त्योहार ते देखण नूं मिल रहा है अते इस बार भैणां वल्लों सरकार दीआं हदायतां दा पालन करदे होए रखड़ी दा त्योहार मनाउण दी गल आखी गई है। रखड़ी का त्यौहार जिवें कि भैन भरा दे प्यार का प्रतीक मन्निया जाता है, पर हुण करोना महामारी दे विच इन्नियां दिक्कतां दा सामना मतलब असीं कर रहे हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनीटाइज़र सब कुछ देखना पैंदा है। कित्थे असीं पहलां रखड़ी च मतलब आराम नाल घूमदे सी ते बहुत ही वधिया तरीके नाल इंजॉय करदे सी, रल मिल के करदे सी, रल मिल के सारी मनाई जाती सीगी। पर हुण करोना करके जिवें मोदी जी ने भी जिवें सानूं बहुत सोशल डिस्टेंसिंग बारे कहा, चलो असीं पालना भी कर रहे हैं, पर सानूं दिक्कतां भी बहुत आ रही ने। जिवें हुण सारिਆਂ दी गल करिए कि एक तो बसां जिन्हां कोल तां अपने व्हीकल्स ने वो तो आराम नाल आई जाई जा रहे ने, उन्हां नूं तां कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, पर बसिस का हो गया या पब्लिक जो भी व्हीकल ने उन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पेश हो रही है, क्योंकि पिंडां वाले लोग भी नहीं इनू इंजॉय कर पा रहे चंगी तरह। बस जिन्हां कोल जो हैगा वो अपना सारे कर रहे ने। दूजे पासे भैणां इस बार चीन दे समान दा विरोध करदियां नजर आ रही ने। उन्हां कहा कि वो इस बार भारत दी बनी रखड़ी नूं ही तरजीह देणगियां, चीन दी रखड़ी दा बाईकाट करदियां ने। नाल ही उन्हां दस्सिया कि जो चाइना दियां रखड़ियां बंद होईयां हन इस ते ओ बड़ी खुशी महसूस करदियां ने। नाल ही उन्हां इह वी कहा कि चाइना दे समान कारण भारत दा बजट भी घाटे च जा रहा है, पर हुण इस नाल देश नूं कुछ राहत मिलेगी। इस बार सानू रखड़ी के त्यौहार विच बहुत फर्क महसूस होया। इस गल की थोड़ी खुशी भी है कि चाइना दी रखड़ियां जो बिल्कुल बंद हो गई, जो साडे लई ये खुशखबरी आ, खुशी की गल आ कि चाइना का माल आना बंद होया। इस साल इंडिया दी रखड़ियां चल रही ने, तो सानू इस गल की लोगों ने घर च भी बनाईयां ने खुद रखड़ियां, तो बहुत वधिया लग्या कि रखड़ी अजकल बंदा घरे ही सैलीब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। दिक्कतों का सामना यह है कि चाइना का माल सी जो सानू अपनी इंडिया जो दुकानदार सी सेल करते सी जां असीं लैना चाहुंदे सी, उहदे च सानू यही दिक्कत थी कि चाइना के माल करके साडे अपनी इंडिया की जो हुंदी आ अपनी इंडिया का बजट जो सी वो खराब हो रहा सी। फर्क बहुत इस बारी तो देखो जिन्हां कोल अपने साधन आ तो आ रहे ने। हुण मैं खुद ही आप जगरावां तो रायकोट तक अपनी कार पर आई हाँ, उस तो बाद बस च आई हाँ, क्योंकि बस च भी आने की मनाही की गई है। तो पर जिस कोले अपना साधन वही आ सकता, बाकी सब नूं बहुत मुश्किल आ। इस बारी डाकघर भी नहीं चल रहा, डाकी भी नहीं पहुँचा रहे रखड़ी, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दूजे पासे कोरोना दे चलदे इस बार कुछ औरतां वल्लों अपने घर च ही रखड़ियां तैयार कीतियां गईयां ने। रखड़ी तैयार करने वाली औरतां दा कहना है कि इस बार उन्हां वल्लों रल मिल के घर च ही रखड़ियां बनाईयां गईयां ने, जिन्हां ते कोरोना दे स्लोगन जिवें मास्क पा के रखो, सोशल डिस्टेंस दा ध्यान रखो, ये सब लिखे गए ने तां जो रखड़ी पहनण तो बाद हर व्यक्ति इन्हां नियमां नूं याद रखे। रखड़ी त्यौहार है जी लोगों को जागरूक कराने करोना बारे जी। असी उन्होंने ते लिख के भी असी रखड़ियां आप तैयार कीतियां जी। उन्होंने उत्ते असी लिखा है सफाई रखो, समाजिक दूरी बनाई रखो, बार बार हथ साफ करो, ते लोड़ पैण ते बाहर जाओ, अदरवाइज बाहर ना जाओ जी। सानू सब नूं एक दूजे का भी साथ देना चाहिए। जे आपां इकल्ले कहांगे इकल्ले तो असीं कुछ नहीं कर सकते, जे समाज सारा अपना साथ दऊगा इस बीमारी तो असीं बच सकते हैं जी।
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਤਿਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੈਲਪ ਸੈਲਫ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਹੋਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਸ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਇਹ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਰਾਖੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਹਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੁਝ ਫਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਲੋਕਲੀ ਮਾਲ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਲੀ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲੀ ਮਾਲ ਸਿੰਪਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ। ਅੱਗੇ ਫੈਂਸੀ ਰੱਖੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਂਸੀ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਮਾਲ ਹੈ। ਅਸਰ 50% ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 40% ਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, 50% ਦਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲ ਬਸ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੋਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਅੱਡੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਖੁਦ 1 ਅੱਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਤਕੀ ਜੀ। ਬਸ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੱਲੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬੰਨ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਜੈਵੀ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਧਾਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40-50 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। कोरोना महामारी करके 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% कम है। कोई लोग समान लेने ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है। कोरोना ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ कोरोना ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੂ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨਾਲ 2 ਮਾਸਕ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਖੜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਖੜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਿਠਾਈ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਮਿਠਾਈ ਲੈਣ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਵੀਟ ਦੇ ਓਨਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰ, ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਔਰ ਬਿਨਾ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਾਸਕ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਮੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਾਸਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਸਕ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਬਲ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਬਾ ਲਿਆ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡਿੱਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ 2 ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗਾਹਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੇ
ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਾਹਨੇਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਣਗੇ ਉਹ ਬਲੌਕ 'ਚ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਖੈਰਾ, ANB ਨਿਊਜ਼। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਸੂਤਰ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਣ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लालबाग मार्केट में तो मिल रही है, सब जगह मालूम नहीं, लेकिन हमारे मार्केट में तो मिल रही है। और हम लोग इधर देखते हैं कि बाबा ज़्यादा करके ये इंडियन प्रोडक्ट ही है हमारा। भारतीय लोग अगर ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो हम लोग वही लेंगे ना। और हम लोग के जो है वर्कर जो भी है, मजदूर है, ये है, वो लोग बनाएंगे तो हम लोग वही परचेज़ करेंगे ना। अगर मार्केट में कुछ जो भी आता है तो हम लोग भी चूज़ करते हैं कि बाबा ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो दूसरे जगह से आया हुआ हम लोग क्यों लेंगे ना, हमारे इधर बना हुआ ही लेंगे जो भी बनाते हैं वो ऐसे। क्योंकि आपको अभी मार्केट में आपको वैरायटीज ऐसा मिल रहा है जो पहला चाइनीज नहीं वैरायटीज़ बहुत अच्छा मिल रहा है। मोती का है, स्टिकर का है, फिर वो स्टोन वाला है, सब वैसा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे। चाइनीज राखी थे और जो इंडियन राखी है, तो प्राइसिंग में भी दोनों में फर्क था। पहले चाइनीज राखी वो तो सब कचाकड़ी बोलते हैं ना, ऐसे किया तो फटक से टूट गया, ऐसा है। ये तो हम बोलते हैं ना हार्डवर्क से बनाया हुआ है, तो ये तो लॉन्ग चलेगा। ऐसा नहीं है कि लेके गए 10 मिनट में टूट गया, ऐसा नहीं। प्राइसिंग में आपको कुछ फर्क नहीं क्वालिटी एक्चुअली वो उससे क्वालिटी अच्छी है ऐसे। अभी लॉकडाउन की वजह से अभी यहाँ पे आपको इतना वैरायटी मिलता नहीं होगा। वैरायटीज है लेकिन लॉकडाउन के वजह से भीड़ कम है, नहीं तो ये टाइम में पूरा मार्केट इतना बात भी नहीं कर सकते, इतना फुल रहता था। इस बार रखड़ी दे त्योहार ते कोरोना दे भी कुछ मार पैंदी हुई नजर आ रही है, क्योंकि महामारी कारण लोकां विच डर दा माहौल देखण नूं मिल रहा है। उधर रखड़ी बेच रहे दुकानदारां दा कहना है कि वो पिछले 3 साल तो ही भारती रखड़ी बेच रहे ने। नाल ही उन्होंने कहा कि कोरोना कारण कामकार प्रभावित तो जरूर हो रहा है, पर इस बार त्योहार मनाना भी जरूरी है क्योंकि लोग पहला की तरह खरीदारी कर रहे हैं। उसमें कुछ फर्क नहीं गिरा है। पहला तो चाइनीज हम लोग रखते नहीं है, क्या मेरे पास दुकान में है ना, चाइनीज़ नहीं रखता हूँ मैं, अभी 3 साल हो गया, तो मेरे को वो चाइनीज़ का कुछ फ़र्क नहीं गिरा है, लेकिन कोरोना का इसमें फ़र्क गिर गया है। पर उसकी वजह से आपको अभी बिजनेस में कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कस्टमर की वजह से कस्टमर आ रहे हैं, बिजनेस में बहुत फ़र्क गिर गया है। कस्टमर बाहर के जो कस्टमर है वो इधर आते नहीं है, खाली एरिया के इधर से लोकल जो है वही आते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा पहले जैसा ये है चालू। पर कहा जाता है कि चाइनीज राखी थी उसका प्राइसिंग में और जो अपना इंडियन प्राइसिंग में फ़र्क था, वो सस्ता थोड़ा मिलने का, इसलिए मार्केट को ज़्यादा चलने का है ना। कुछ फ़र्क नहीं था,
ज़्यादा करके इंडियन ही अच्छा था। जो हम लोग हमारे जो इंडियन लोग हैं वो कारीगर लोग जो हाथ से बनाते हैं। चाइनीज़ में क्या उसमें थोड़ा सा अलग तरीका आता था, वो क्या चलता नहीं था उसमें। इंडियन ही अच्छा है, सबसे बेस्ट। राखी में तो मेरे पास बहुत सारी राखियाँ हैं। इधर वो लटकन आते हैं गुजराती लोगों के, बंगड़ी आती है, सब इंडियन है, चाइना का कुछ नहीं। खाली ये कोरोना के वजह से ये साल थोड़ी सी मंदी है। इस वार ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ स्वदेशी रखड़ियां तैयार की जा रही हैं। इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम अपने घर पर ही स्वदेशी राखियां बना रहे हैं, जिसमें सारा सामान स्वदेशी इस्तेमाल हो रहा है। सूती धागे, कलावा, मोती आदि सब कुछ स्वदेशी है। जो कि पहले चीन से सामान आया करता था, नई नई डिजाइन की राखियां, बहुत तरह की राखियां आया करती थी। लेकिन इस बार जो चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला किया है, उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम अपने घर पर ही स्वदेशी राखियां बना रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी स्वदेशी राखियां अपने घर पर बनाएं और अपने भाइयों के कलाई पर स्वदेशी राखियां ही बांधें, ताकि सब लोग इससे प्रेरित हो सकें और सब लोग स्वदेशी राखियां बना सकें। जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी अपनाएं। तो हम इस अभियान से जुड़े रहने के लिए ये स्वदेशी राखियां अपने घर पर बना रहे हैं। मैं अपने दोस्त और रिलेटिव्स सबको ये राखियां दूंगी, ताकि वो भी अपने भाई के कलाई पर स्वदेशी राखियां बांध सकें और मोदी जी के अभियान से जुड़ सकें। कम से कम 30-40 महिलाएं हैं यहाँ पर आश्रम में, जो उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ की। किस तरह का मटेरियल रहता है इसमें सर जूट है, ऊन है और रेशम का धागा है और मेकरम है और कुछ मोती वगैरह हुए हैं, जो उनसे हम ये राखी वगैरह बना रहे हैं। लगभग कितनी लागत आ जाती है हमें, और अगर आय का एक स्रोत भी है आपका, जी, आप जब उन्हें मार्केट में देते हैं तो कितनी आपकी अर्निंग हो जाती है? मार्केट से जो अपन को बाहर से अपनी राखी वगैरह अपन खरीदते हैं, उससे तो अपन का ये कमी है, क्योंकि जहाँ हाथ से बना रहे हैं और बाहर की इसमें कोई चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं, तो कमी लागत है इसमें, यानी जो भी थोड़ा बहुत है वो महिलाओं के लिए आमदनी हो जाती है उसमें। सभी महिलाओं को आप स्वावलंबी बना रहे हैं जी, और उनको एक आय का जरिया दिया जा रहा है। अच्छा, अगर बात करें स्वदेशी की, स्वदेशी और है बहुत ज़्यादा जो इसका आह्वान हो रहा है, स्वदेशी में आप किस तरह से जो है संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को संदेश में यही देना चाहूँगी कि बाहर से कोई चीज़ ना खरीदें, क्योंकि अपन खुद देख रहे हैं कि बाहर से ही ये अपने भारतवर्ष में जो बीमारी आ रही है कोरोना की, और इसी के बचाव के लिए हम चाहते हैं कि अपनी बहनें जो हैं वो अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही रह के अपनी महिलाओं को, बहन बेटियों को ये कार्य सिखाएं। देखिए, यहाँ जो भी महिलाएं रहती हैं, हमारा फोकस यही रहता है कि उनको लंबे समय तक आश्रय गृह में ना रख के उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग दोनों पे फोकस करते हैं, एजुकेशन पे भी और ट्रेनिंग पे भी। लेकिन जो महिलाएं एजुकेशन में पीछे होती हैं, तो फिर वोकेशनल ट्रेनिंग पर हमारा ज़्यादा जोर रहता है, और उसी की वजह से तरह तरह की ट्रेनिंग्स यहाँ चलती रहती हैं। जिस त्यौहार में जो भी त्यौहार की थीम होती है, उस हिसाब से भी हम लोग हमेशा आइटम तैयार करते हैं। जैसे दिवाली पर दिए, रक्षाबंधन पे राखी, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि ये राखी का त्यौहार है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल पे ज़्यादा जोर दें और वोकल करें, और आगे जाके उसको ग्लोबल भी करें। तो वो है कि हम लोगों को लोकल को जो है ज़्यादा यूज़ भी करना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। हो ये रहा है कि वो उस मंत्र को हम एक रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल राखियों की कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अभी मेड इन चाइना स्टॉप हो गया है, और जो राखियाँ आती थी वो भी अब मिलेंगी नहीं, बाज़ारों में बिकेंगी नहीं, और जो राखियाँ लोग लेने जाएंगे, जिसकी मतलब ख्वाहिश रखते हैं, वो मिलेगी नहीं राखियाँ। तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं राखियाँ बनाने की, और बहुत ही अलग अलग तरीक़ों की राखियाँ हमने यहाँ पे बनाना सीखी हैं, जैसे कि ऊन की और जूट की भी हमने सीखी है, जो कि शायद न्यू होगी अगर ये मार्केट में भी कोई सेल करेगा तो।
क्योंकि जैसे कि चाइना से हमें कभी भी ऐसा टाइप का प्रोडक्ट राखियों में नहीं मिला है, मटेरियल ऐसा चाइना से नहीं मिला है जो कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इसलिए हम इस तरह से चाइना का जो भी मटेरियल था वो यूज़ करना बंद कर देंगे और राखियाँ लोग बनाना सीख जाएंगे, और इसी बहाने से हम जो राखियाँ खुद से बनाएंगे उससे हमें और भी कुछ सीखने को मिलेगा, और घर की बनाई राखियाँ शायद वही लोग यूज़ करेंगे। और बस क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह की राखी जो है, जो घर में बनी हुई स्वदेशी राखी जिसको हम बोलते हैं, हाँ, वो यूज़ करें? क्या मैसेज देंगे आप? चाइना का कोई बहिष्कार करें चाइना का? हाँ, बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अब चाइना को कोई भी प्रोडक्ट तो यूज़ करना ही नहीं है। और अभी जैसे कि राखी का सीज़न आ रहा है, जो बहनें अपने भाइयों को राखियाँ बांधती है, तो वो ज़्यादातर मार्केट में ही जाते हैं सब लोग राखियाँ लेने। तो मैं उन सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि उस मार्केट में जो राखियाँ मिलती हैं उसके बजाय आप खुद से राखियाँ बनाइए, जो कि काफ़ी अच्छी भी रहेंगी और वो अपने भाइयों के सामने से पहना पाएंगी। और जैसे कि चाइना से जो भी प्रोडक्ट रहता है उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। इसलिए राखियाँ खुद बनाइए और वही राखियाँ यूज़ करें। ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ENB ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਵਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ENB ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਫਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ENB ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਭੈਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੀ ENB ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।